बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो प्रेस का इनकाद किया गया है, सबसे पहले तो आप जितने सहाफ़ी बरादरान यहाँ पे मौजूद हैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने टाइम निकाला है। और आज की प्रेस का मकसद कोई इवेंट बड़ा नहीं रखा, यह सिर्फ प्रेस इसलिए की जा रही है क्योंकि पहले हमारे जो कैंडिडेट थे वहीद गुल साहब, वो उनकी कुछ ज़ाती मसरूफियात हैं बाहर, जिस वजह से वो बाहर मौजूद हैं। तो वो आए भी थे रिसेंटली, तकरीबन दो वीक पहले आए थे। तो उन्होंने अपने खदशात ज़ाहिर किए कि मैं टाइम नहीं दे सकता क्योंकि डोर टू डोर कंपेन करनी पड़ती है इलेक्शन में, और जारी बात है यहाँ पे जो माहौल बना हुआ बहुत ज़्यादा टफ है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं जो है ना इलेक्शन से दस्तबरदार होता हूँ और अपनी जगह अपने छोटे भाई बिलाल अहमद को अपनी जगह नॉमिनेट करता हूँ, जो हल्का PP30 से पंजाब सूबाई असम्बली के उम्मीदवार होंगे। तो इंशाल्लाह जैसे ही कोई ऐलान होगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो एक जय्यद काफिला लेके जाएंगे गुजरात और पेपर नॉमिनेट जम करवाएंगे। बाकी जो मजीद जो बात है वो इंशाल्लाह आपको बिलाल बताते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई करना चाह रहे हैं वो भी, और अगर कोई मेरे रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो भी आप। इन्नी देर रफी साहब ने दसी है गलबात मेरे भाई की तरफों कि वो थोड़े कारोबारी जिहदे बरूने मुल्क इस टाइम मुकीम ने, उन्होंने वजह तो उन्होंने मैनू जिम्मेदारी दी है क्योंकि हल्के दे विच डोर टू डोर जाना पैंदा, बंदे दे काम करने पैंदे ने। क्योंकि जिस चीज़ नूं असीं लैके मैदान दे विच आए हैं वो यही चीज़ नूं असीं लैके आए हैं कि बई MP आ जिहड़ा वे MPA जलालपुर जट्टां दा होना चाहिए, तो जलालपुर जट्टां च उन्होंने मौजूद होना चाहिए। ठीक है, हूँ वो भी दूसरे हाल लाहौर होवन या बरूने मुल्क होवन, फिर दूसरे साढ़े कोई फर्क नहीं रह जाता। ठीक है, दूसरा जी इंशाअल्लाह ताला जलालपुर जट्टां दी अवाम में जी बाशूर है। कुछ दिन पहला भी उन्होंने इस चीज़ का सबूत दिता वे कि मजीद कुछ बंदियां ने वेलकम भी किया या जो भी मामला, मैं किसी बंदे कोई किसी किस्म तंकीद नहीं करता, हर बंदे का अपना पार्टी का तलक है या जो भी जाती तलक है। पर 2024 के इलैक्शन मेरी एक अपील जलालपुर जट्टां के वासियों के अगे वे, नौजवानों अगे भी है, मैं खुद भी डोर टू डोर जाऊंगा कि तुहाडे कोल वोट मंगन आवन तो इंशाअल्लाह ताला इन्होंने पुछियो जरूर कि 5 सालों में जलालपुर जट्टां का की कीता ने। क्या जलालपुर जट्टां ट्रामा सेंटर बन गया? क्या जलालपुर जट्टां 40 साल पानी वाटर सप्लाई का मसला इन्होंने हल किया? क्या तलीमी अदारे इन्होंने बनाए ने? या जलालपुर जट्टां सिविल अस्पताल को मरीज जाता है तो मरीज को आते हैं कि असीं तुहानूं इत्थे ही दाखिल करने आ, गिरात नहीं पे टोरते, पानी का मसला तुहाडा हल है, तलीम का मसला तुहाडा हल है, तो फिर यह वोट के हकदार तुहाडे ते होवणगे। ये काम तुहाडे नहीं होए, ये बंदा चाहे कोई भी ये पार्टी दो तुहाडे वोट का कोई बंदा हकदार नहीं। यही टाइम है, ये 5 साल बाद एक बार टाइम आता है, तो जलालपुर जट्टां दी अवाम अगे मेरी यही अपील है इंशाअल्लाह ताला असी मुहिम शुरू करांगे, डोर टू डोर भी जाएंगे, कोई जाती मफाद नहीं, बस अपने जलालपुर जट्टां दे नाल प्यार है, मोहब्बत है। 40 साल का वाटर सप्लाई का मसला है, अज तक नहीं किसी लीडर ने नहीं हल किया। तलीम का मसला है, कोई स्कूल का असर कोई बनया हो नहीं बनाया। सिविल अस्पताल तुहाडे सामने टामा का ड्रामा कभी बनता कभी रुकता कभी बनता। क्या हाजी वाला जिला वो इस्लामाबाद गुजरात जलालपुर जट्टां उत्थे 700 बैड या 500 बैड का अस्पताल बन सकता, जलालपुर नहीं बन सकता। जलालपुर जट्टां PP32 का सब तो वड्डा प्लेटफार्म है। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਅਜ तक ਕੀਤਾ। मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ नहीं करता, हो सकता कल ਇਹਨਾਂ ਦਾ कोई ना कोई बंदा फेसबुक पे आके आखे जी भी टफ टाइल लग गई है, गलियां लग गई ने, वहणियां बन गई ने, गलियां वहणियां टफ टाइलों नाल कंप्रोमाइज हो सकता है, ऑलरेडी होंदा भी है कई इलाकों में। सेहत के मसाइल तलीम के मसाइल कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। ये वोट लैन आवन इन्होंने जरूर पूछना है कि जलालपुर जट्टां वास्ते इन्होंने की किया। जलालपुर जट्टां का छोटा जिहा पार्क सी, उन्होंने फाड़ के 1122 का दफ्तर बना छड़िया। ठीक है, यह ग्राउंड है जलालपुर जट्टां का 24 घंटे दरवाजा बंद रहिंदा वे।
ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਲੀਮ ਦਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਸ਼ੂਰ ਸਾਫੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੇਖਣਾ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ 2 ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, 40 ਸਾਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪੈਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਥੇਲੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ, ਫਲਾਣਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਕੈਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਕਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਬਾਸ਼ੂਰ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਸੈਲ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸੈਲ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਲੋਗੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ, ਤਲੀਮ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਲਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੰਜ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਅਸਾਂ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਮ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਕੰਪੇਨ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਂਝ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਪਾ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸੰਦੂਕੜੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਲਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬਾਸ਼ੂਰ ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੀ ਇੰਤਜਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਵੇਖੋ ਵੋਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਕਾਫ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਨੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਪੀਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ, ਸਭ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮਸੈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਫੇਰ ਐਮਪੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੋਟ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯੂਸਫ ਜੀ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀਐਸ ਹੋਏ ਨੇ 3 ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ 2 ਦਫਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਗਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸੀਅਤ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਮਸੈਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੌਰ ਦੌਰਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਆ ਹੁਣ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਤਲੀਮ ਦਸੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੈਨਲਾਈ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਹਤੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੁਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੁਕਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੁਕਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫ ਲੀਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦਾ। ਕੌਣ ਆਏ ਸਨ? ਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਇੱਕ ਤਲਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੈ ਕੱਲ ਫੇਰ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਲਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ ਨਾ ਮੈਰ ਬਲਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੋ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਰ ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਜਿੰਜ ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਹਰ ਬਲਾਲ ਵੋਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਪੂਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਹਰ ਵਹੀਦ ਗੁਲ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੇਹਰ ਬਲਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨਾ ਪਛਾਨਾ, ਮੇਹਰ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੋਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਵਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਹਰ ਬਲਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਵੀ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਲਸਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ PP3 ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਵੇ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡਾ, ਵੇਖੋ PP3 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਇਹ ਲਵਾਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀ, ਤਲੀਮ ਵਾਲੋਂ ਵੀ, ਸਿਹਤ ਵਾਲੋਂ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਤਲੀਮ ਸਿਹਤ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਚੂਨੇ ਚਲੋ ਪਲਸਤਰ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਕਰ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਲੈ ਜਾਓ। ਡਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਉਹ ਕਦੀ ਬਣਦਾ ਕਦੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਬਣਦਾ ਕਦੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਐਨੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗਲੀਆਂ ਦਾ, ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਟਫ ਟੈਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਆਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਦੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲੱਭੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦਾ ਮਸਲਨ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਵਾਰਸ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਰੋਡ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੋਗੋ ਮਸਲਨ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਪਣਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦਰਾਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੋਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਆ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਗਿਰਾਜ ਰੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ, ਗਿਰਾਜ ਰੋਡ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰੁਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ।